جی السلام علیکم, صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آج فائنلی کراچی میں اور پورے کراچی بھر میں بارش ہو گئی ہے, ورنہ کراچی والے لاہور میں, اسلام آباد میں جب بارش ہوتی تھی تو لٹرلی ٹیلی ویژن کو ترستی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ کراچی میں بارش کب ہوگی. اور ہم بھی یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ میاں ٹینکر تو ایک ویسے ماشاءاللہ سے اگر گھر میں کسی نے کچھ پودے رکھ ہی لیے ہیں اور کچھ ذرا گارڈن سیٹ کر ہی لیا ہے تو ٹینکر کے تھرو بھی افورڈ کرنا بڑا مشکل تھا, اس کو بھی آپ چھوڑیں. میں کہتی ہوں آپ گھر سے باہر نکلیں, آپ جب درختوں کو دیکھتے تھے آپ کہتے تھے یار یہ ان درختوں کا رنگ باقی شہروں میں جو درخت ہیں ان سے مختلف کیوں ہے. تو یہ جو بارش ہوئی نا تو سب سے پہلے تو ایسا دل مطمئن ہوا کہ آج جتنے بھی جو ہم درخت ہیں کراچی میں تھوڑی بہت گرینری دیکھ رہے ہیں وہ مزید پیاری ہو جائے گی, وہ اچھی ہو جائے گی. آج کہتے ہیں نا درختوں کا بھی جو پیاس ہے وہ ایک طرح سے بجھ جائے گی, اتنی اچھی بارش ہے. لیکن اللہ کرے بس یہ جو باران رحمت ہے نا یہ رحمت ہی رہے, کیونکہ اگر بہت زیادہ بارش ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سمہاؤ بہت زیادہ بارش کو نا ہم کراچی والے جو ہے نا اور جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو ڈیل نہیں کر سکتا. خیر تو جناب ہو گئی بارش کی. اور ہمارے ماشاءاللہ سے ٹیم ممبر لاہور میں نہیں ہے بھائی ایک ہوتے ہیں, وہ جب لاہور میں بارش ہوتی ہے وہ ہمیں ایک ویڈیو بھیج دیتے ہیں کہ دیکھیں کتنی خوبصورت بارش ہو رہی ہے. پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں اتنی تیز بارش ہوئی تھی لاہور میں, 3 گھنٹے بارش ہوئی اور ابھی ہم باہر نکلیں تو روڈ پہ پانی نہیں ہے. تو جو ہمارا کلیجہ ساڑا تو آج کراچی میں بارش ہوگی اور اللہ کرے آج ہم بھی جب باہر نکلیں تو روڈوں پہ پانی نہ ہو تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ جی کراچی میں بھی بہتری آ رہی ہے. اب ذرا مجھے ایک اور بہتری کے حوالے سے بات کرنی ہے. دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم ایوری تھنگ گیٹس بیٹر, ٹیکنالوجی آ گئی, چیزیں بہتر ہو گئیں. لیکن زمانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نہیں جی پرانا زمانہ تھا نا وہ زیادہ بہتر تھا. بالکل ایسے ہی پی ٹی وی کے ڈراماز کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ جو پرانے ڈراماز ہوتے تھے نا وہ زیادہ بہتر ہوتے تھے, کیونکہ اس میں میسج بہت اسٹرانگ بھی ہوتا تھا اور بڑے زبردست طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا تھا. آج کل کے زمانے میں تو کہتے ہیں جی آپ نے کوئی چیز بیچنی بھی ہو, کوئی چیز مارکیٹ بھی کرنی ہے تو لٹرلی کنزیومر کے سر پہ جوتی مار کے جو ہے نا اس کو میسج دیا جاتا ہے کہ ہم یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں اگر آپ سے فلمز کی بات کر لوں, فلمز میں اگر کوئی اسپانسرز آ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی آئس کریم والا آ گیا اس آئس کریم کا اتنا تذکرہ ہوگا کہ آپ کہیں گے بھائی یہ فلم اس آئس کریم کے بارے میں, کوئی سوڈا ہوگا اس کے بارے میں اتنا تذکرہ ہوگا. مطلب بہت عجیب و غریب طریقے سے چیزیں مارکیٹ کی جاتی ہیں. تو آپ میسج کو سوچیں, میسج کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گیا اور مارکیٹنگ بہت آگے چلی گئی ہے. آج ذرا مجھے آج کے ڈراماز کے والے سے بات کرنا ہے, کیونکہ یہ جو میری پیاری امیاں ہمیں جو روز جو ہمارا سارا گھر گھرستی سنبھالتی ہیں, جب یہ رات کو بیٹھتی ہیں گھر کے تمام تر کام کاج کر کے سب کو کھانا کھلا کے, تو پھر ان کی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بھی آج جو فلانی قسط میں آگے کیا ہونے والا ہے. سچ میں کہہ رہی ہوں, مطلب گھر میں کیا پکے گا اس کی بھی ٹینشن کم ہو گئی ہے, گھر کے کیا حالات ہیں, کیا پالیٹکس چل رہی فیملی کی وہ بھی کم ہوگی. اب ان کا جو تمام جو توجہ ہے نا وہ ہے جناب ان ڈراماز میں دکھانے والی ٹینشن کے والے سے کہ بھی آگے کیا ہوگا, کیا اس کو طلاق ہوگی, کیا اس کے ہاں بچہ ہو جائے گا, کیا وہ زندہ بچ جائے گا. مطلب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری کیونکہ آف کورس یہی کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے تو وہ پریشان بھی ہوتی ہیں. تو آج میرا آپ سے سوال ہے اور جو آج میرے آنے والے پینلسٹ ہیں ان سے بھی سوال ہے کہ کیا ہمارے آج کے ڈراماز ویسے ہی ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے, یا آج بھی کیونکہ چینلز بے تحاشا ہیں, ڈراماز بے تحاشا ہیں. ایک چینل آیا گرین, اس پہ بہت اچھے ڈراماز آنے شروع ہوئے, لیکن جب اس کے ڈراماز اتنے زبردست چلے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو اچھا ہو رہا ہے. اور اب ان گرین کی بات کیا کروں, تمام بڑے چینلز یہ کہتے ہیں جب ڈرامہ بہت ہٹ ہو جائے تو اور اس کی قسطیں بڑھانے لگ جاتے ہیں فلیش بیکس دکھا کے. وہ لٹرلی مطلب ویور کہتے ہیں یہ کیا کر رہے تو مت ہی مار دی اچھے ڈرامے کی. تو آج میں ذرا جاننے کی کوشش کروں گی کہ آج کے دور میں اچھے ڈرامے کی کیا ڈیفینیشن ہے, اور جو ڈراماز ہیں کیا وہ پرانے پی ٹی وی کے دور کے ڈراماز کی طرح سے پرپس سیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جی جناب السلام علیکم, کیسی آپ, ٹھیک ٹھاک ہے, بہت بہت مبارک ہو فضیلہ جی آپ کو. السلام علیکم بھائی اور میرے ساتھ میرا پینل جو کمپلیٹ ہو گیا, بس ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں ہماری اور پینلسٹ بھی جوائن کر لیں گی جو کہ جناب ڈرامہ رائٹر ہیں ہمارے ساتھ, پاکستان کے ہمارے سینئر موسٹ اینکر پرسن اور بڑے زبردست ایکٹر توصیف حیدر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام مدیحہ, آپ کو بھی, پوری ٹیم کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور عابس رضا صاحب موجود ہیں, ڈائریکٹر ہیں کمال کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں براق شبیر جو کہ جرنلسٹ ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں. اور ساتھ میں ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ہماری فضیلہ جی یہاں پر موجود ہیں. جی فضیلہ جی نے کیا شاندار, بھائی بارش اتنی ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے آپ دیکھیں. فضیلہ سے نہیں بس آپ پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو مل رہا ہے, آپ کو الاؤڈ ہے. ستارے امتیاز پرائڈ آف پرفارمنس از ڈفرنٹ. انشاءاللہ وہ بھی ملے گا, انشاءاللہ ستارے امتیاز وہ میرے میاں کو مل چکا ہے. That is a different thing, لیکن it's different. So بلکہ
میرے میاں کو بھی ہلال امتیاز ملا ہے. ایگزیکٹلی, ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو. تو ہم جو ہے دونوں, مجھے تھوڑا سا میں دیکھ رہی تھی کہ اب اس وقت جو ایکٹنگ میں ہم دو میاں بیوی ہیں ماشاءاللہ کہ جن کو دونوں کو سول ایوارڈز ملے, تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کورس. اور میں کہتی ہوں کہ ہمارا اتنا زبردست کام ہو کہ آگے بھی ہمارے آرٹسٹ وغیرہ سب کو جو ہے اتنے اچھے ایوارڈ سے نوازا جائے. میرے خیال سے ایوارڈ شوز اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے اسٹیٹ لیول پہ, اور اس میں ہر چینل کے ڈراماز کو, پروجیکٹس کو, ایکٹرز کو شامل کرنا چاہیے, کیونکہ باقی ہر ڈفرینٹ چینلز کے اپنے اپنے ایکٹرز ہوتے ہیں. لیکن یہ مدیہ میں صرف کلیئر کر دوں ایک تھوڑا سا, ابھی ہماری جتنی بھی نئی نسل ہے اس کو ذرا تھوڑا آئیڈیا نہیں ہے, تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. تو لیکن یہ اٹس لائک آئی بین ورکنگ سنس 30+ ایئرس, تو وہ اس دن سے لے کے آج تک آپ نے جو بھی کام کیے ہوتے ہیں یا جو آپ نے ملک کا نام روشن کیا ہوتا ہے, کوئی بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جانے جاتے ہیں, تو اس کو سارا گیج کر کے پھر نامینیشنز ہوتی ہیں. تو یہ ایکچولی اس کا اصل وہ ہے مقصد. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی. میں وہ بات مجھے لگتا ہے ٹاپک تھوڑی ہٹ کے ہو جائے گی, لیکن جب مہوش کو بھی جب ملا تھا, مہوش شاد کو سب نے جب کہنا شروع کیا تھا, تو ہمارے آرٹسٹ کو جب ملتا ہے پتہ نہیں لوگ کیوں کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی انہوں نے کوئی کڈنی کی سرجری, کڈنی ٹرانسپلانٹ تو نہیں کیا تھا نا, جہاں کرنا تھا جن کی بنیاد پر تو ملنا تھا, وہ آرٹسٹ ہیں, انہوں نے ایکٹنگ کرنی ہے. یہ جیسے ہمارے آرٹسٹ ہیں تو ان کی خدمات پہ, اور ان کی تو واقعی 30 سال سے بھی زیادہ ان کی خدمات ہے. سب گیج کیا جاتا ہے, سینیورٹی دیکھتے ہیں, اس میں آپ کا کام دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے خالی کہ آپ نے بس آج کچھ کر دیا. تو جو بیچارے نئے نئے لوگ ہیں, مجھے آج موقع ملا تو میں نے کہا ذرا میں کہہ دوں, سوری وہی اگین ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے لیکن ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے, کیونکہ دیکھیں ہم ڈرامہ میں کام کرتے ہیں, ڈراماز میں, تو جب ہم کچھ چیز پڑھتے ہیں نا جو یہ لوگ لکھ دیتے ہیں اس میں اتنے عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں ابھی ان سے بات کر رہی تھی میک اپ روم میں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس برے طریقے سے لوگوں کے لیے ایسے منہ بھر کے کامنٹ کر دیتے ہیں, ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کسی کی. اچھا, لکھنے کی بات کریے تو جی سارا مجید جو کہ رائٹر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جناب, ڈرامہ رائٹر ہے. السلام علیکم سارا, کیسی ہیں آپ؟ پلیز آئیے ہمیں جوائن کیجیے. اچھا, اس سے پہلے میں ذرا گفتگو کا آغاز کروں کیونکہ آپ کو پتا ہے کراچی میں بارش ہو رہی ہے, اور توثیق صاحب, عابد صاحب اور میری چپل سے آپ کو آئیڈیا, ہمارے جوتوں سے آئیڈیا ہو رہا ہے بار بارش میں. میں تو بھاگتی ہوئی آئی ہوں, دیکھیں جوتے میرے تو صحیح ہیں. میں نے عادل صاحب ڈسکلیمر چلایا کہ میں نے فیشن ڈیزاسٹر کیا ہوا ہے کہ ان کپڑوں کے ساتھ یہ والے جوتے بالکل نہیں جاتے, لیکن یہ کراچی کی بارش سے بچنے کے لیے جوتے پہنے گئے. یہ لیکن اچھا, اب یہ ہے ہمارے پی ٹی وی کہہ رہا ہے کہ لوگ جو کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ پہ بھی بڑا کام کرتے ہیں, اور یہ تو بیان کرتے ہیں. تو جو ڈراماز کے والے سے بات کریں تو ڈراما سے بھی دیکھا جاتا تھا کہ ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیلنگ پہ بھی بڑا غور کیا جاتا تھا. اچھا, جیسے میں نے انٹرویو میں بھی کہا کہ there was a time جب لوگوں کو ڈراماز یاد رہتے تھے. آپ لوگوں کو پی ٹی وی کہہ رہا ہے کہ 8 بجے کا کون سا ایسا ڈرامہ ہے جو کہ آپ کا فیوریٹ اور آپ کو یاد رہا ہو؟ یہ سب سے میرا سوال ہے. اگر میں آپ سے شروع کروں, تنہائیاں, وارث, دھواں, یہ 3 مجھے تو بہت سارے ڈرامے یاد ہیں, کیونکہ مجھے تو یاد ہے ہم اسکول سے آنے کے بعد جو بیٹھتے تھے اور آگے ٹی وی دیکھتے تھے, تو میں تو ایک مجھے کارواں یاد ہے بیکاز مجھے اس کا ایک تو وہ جو تھیم سانگ تھا وہ بہت پسند تھا, پلس ہما اکبر اس میں, مجھے پتہ نہیں کیوں میں ان سے مجھے وہ بہت خوبصورت اس وقت لگتی تھی اس اٹائر میں. اور مجھے تنہائیاں یاد ہے, اور بھی بہت سارے ڈرامے تھے جن کا ہم ایکچولی انتظار کرتے تھے بیٹھ کے, کیونکہ وہ ایک ہفتے مجھے وہ اچھے لگتے تھے, وہ جو تھوڑے لائٹ موڈ کے بھی ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے. 6 بجے کا نہیں 4 بجے کا کارٹون بھی دیکھتے تھے. میں تو وہ والا ویور تھا جو شام کو جو ٹائمر چلتا تھا اس وقت سے میں, اس وقت سے جو ایک 2 بیپ چلتی تھی, فرمان الہی, میں پورا پھر ایک اینکر آتی تھی وہ سارا بتاتی تھی 5 بجے یہ دیکھیں گے, 5:15 بجے یہ دیکھیں گے, وہاں سے لے کے 4:10 کارٹون. پی ٹی وی انٹرٹینمنٹ اور پی ٹی وی نیوز ایک ہی تھا, جی سب ایک ہی تھا. وہ 4 بجے سٹارٹ ہوتا تھا اور سب سارا ایک رن ڈاؤن بتاتی تھی, پھر وہ آتا تھا, سارے پروگرامنگ شروع ہوتی تھی. کراچی میں ظاہر سندھی پروگرام ہوتا تھا, کوئی چہچٹو ایک شو آتا تھا, وہ میں دیکھتا تھا. پھر جو الیکشن کی نشریات آتی تھی اس کے اندر بڑی انٹرٹیننگ سیگمنٹس ہوتے تھے جب تک کاؤنٹنگ چل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں نوسٹیلجیا تو بڑا زبردست ہے. پیچھے ہم ٹائم ٹریول کر گئے, وہ چیچٹو واقعی مجھے یاد آ رہا ہے. 50-50 کا ہم بڑا انتظار کرتے تھے. اچھا, انگلش کے پروگرام ہوا کرتے تھے, وہ ایک مائنڈ یور لینگویج آتا تھا, مائنڈ یور لینگویج, نائٹ رائڈر ایک ہوتا تھا, نیلام گھر کی بھی آواز ہے کہ نیلام گھر, نائٹ رائڈر, اور ایک اور آتا تھا وہ جو 2 پولیس والے جس میں آپ بتائیے جی آپ کا کون سا فیوریٹ؟ میں اس وقت دیکھ تو نہیں رہی ہوتی تھی, آئی تھنک شاید اس طرح سے, کیونکہ مجھے نہیں اس ٹائم پہ, آئی مسٹ بی ویری ینگ اور آئی ڈونٹ نو, لیکن تنہائیاں اینڈ انکہی سم تھنگ جو ہر ڈسکشن میں ڈراموں پہ جب ہم کوئی پیس لکھتے ہیں اوور دا ایئرز یا کمپیریزنز ہوتے ہیں تو ہمیشہ دیز 2 آر آن ٹاپ آف دا لسٹ. اینڈ obviously اس کی یہ جو پروگریسو فیمیل کیریکٹرز کی ہمیشہ مثال آتی ہے.
और ये जिस तरह इस वक्त रिकॉल कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि पिछले 5 साल के ड्रामा को इस तरह रिकॉल भी किया जा सकता है, एंड दैट्स द रिकॉल वैल्यू दैट टुडेज ड्रामास हैव लॉस्ट। हाँ ट्रू, क्योंकि हम जो बात करते हैं ना आज के जैसे ड्रामा से हम देख रहे होते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं यानी कि जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो आदमी का होता है, लेकिन अगर हम पीटीवी के एरा में चले जाए तो हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत दिखाई हुई। आज के टाइम में तो होता है ना कि प्रोटैगनिस्ट होती औरत ही है, लेकिन उनका जो पोर्ट्रेयल और डिमीनर है दैट इज वेरी स्टीरियोटिपिकल एंड सप्रेसिव। आप ये देखें ना कि अब छोटे बालों में दिखाई जाती है कि जो लड़की जो है वो बड़ी शार्प है, और अगर हमने उसको थोड़ा वैम्प दिखाना तो हम क्या करेंगे, उसके बालों में कर्ल्स डाल देंगे, उसके बाल छोटे कर देंगे, ठीक है, उसको मॉडर्न कपड़े पहना देंगे। पर ये मॉडर्न कपड़े, ये कर्ली बाल, ये जो पीटीवी के एरा में जो ड्रामास होते थे उसमें जो मेन जो कैरेक्टर्स होते थे, जो प्रोटैगनिस्ट को हम कहते हैं, उसका देखिए वो जो सोच की मॉडर्निटी है ना, वो असल वो मॉडर्न होना है। अब वारिस का मैंने जिक्र किया, वारिस में मुझे याद आया उज़मा गिलानी साहिबा का जो कैरेक्टर था, वो एक पंजाब की एक वो हवेली की ओनर और लीडर ऑफ द हाउस थी उस पूरे घर की, और क्या उनकी सोच और वो स्ट्रॉन्ग वुमन जो उस वक्त दिखाई गई, तो असल में वो कैरेक्टर जो है वो उसकी मॉडर्न सोच या उसकी सोच पे डिपेंड करता है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि कर्ली बाल हो गए या जीन्स पहन ली, ये मॉडर्न होना नहीं है। अच्छा, हम हो क्या गया है कि एक चीज़ ये हो गई कि पहले ना सब्सटेंस सोचा जाता था कि हम इनलाइटन क्या करना है, जो हमारी ऑडियंस है हमने उसको लेके कहाँ जाना है, हमें किस जगह पे पॉइंट आउट करना है। तो अब क्या होने लगा है, अब हमारा प्लॉट ड्रिवन कहानियाँ होती हैं। अब हमारी कहानी होती है कि जी एक सुबह होगी और उसके बाद रात हो जाएगी, अब इसके बीच में क्या क्या हो सकता है वो डालो। अच्छा, अब क्योंकि रात होनी है ना, तो वो इत्तेफाकात के थ्रू रात होगी, फिर ऐसी ऐसी चीज़ों के थ्रू रात होती है। इसमें मैं ज़्यादातर ब्लेम जो है मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे यहाँ रेडियो जो है ना, रेडियो से हम बाहर नहीं आए आज तक। हम आज भी रेडियो लिखते हैं, हमारे यहाँ जुमलेबाजियाँ होती हैं, बातें हो रही होती हैं, हमारे जो स्क्रिप्ट्स है, हमें स्क्रिप्ट्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो सब्सटेंस है, आपने पता नहीं इनलाइटन क्या करना चाहते हैं, आपके पास अल्लाह ने पावर दी है, आपके पास मास कम्युनिकेशन की एक इतनी बड़ी पावर है कि आप पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। वो जैसे वो एरिस्टोटल कहता था ना कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ, तो आप हम उसकी जगह फिर हम ऑस्कर वाइल्ड की बात क्यों नहीं करते कि हम जी लाइफ इमिटेट्स आर्ट। तो आप लाइफ में आपकी जो इश्यूज हैं, हमारा पाकिस्तान राइटर्स के लिए मैं कहता हूँ तो ब्लेस्ड मुल्क है, इतनी कहानियां आपके पास। हाँ ये बात है, आप बताएं। हम सुनाते क्या है कि शादी तलाक शादी। आपकी बात और से सुन रही थी कि हम लोगों के राइटर्स के जो है हमारे पास स्क्रिप्ट का इशू क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ टीम वर्क नहीं होता। हम डायरेक्टर्स और राइटर्स मिल बैठ के एक चीज़ पे काम नहीं करते। राइटर एक चीज़ क्रिएट करता है, बल्कि राइटर तो मैं कहती हूँ वो बुनियादी चीज़ क्रिएट करता है, क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, तो वो क्रिएट करता है। अच्छा, वो सारी चीज़ें प्लॉट होती है। हमारा एक फिर बीच में बड़ा बैरियर है जो कि कंटेंट डिपार्टमेंट का है। आधी चीज़ें वो उसमें से निकाल देते हैं, नहीं हमें इस तरह की चीज़ चाहिए। अच्छा, लिमिटेशंस, ये हमें फ्रेम है और इसके अंदर हमें ये चीज़ दिखानी है। अच्छा, उसमें से होता है कई दफ़ा हम लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं, 10 दफ़ा बात होती है, लेकिन फिर यही होता है कि कुछ ना कुछ हमें उनकी चीज़ों पर आना पड़ता है, उनके पेज पे सेम पेज पे काम करना है। उसके बाद जब वो जाता है डायरेक्टर के पास, कम्युनिकेशन का गैप भी आप देखिए, क्योंकि जैसे पीटीवी के एरा में दोनों बता दिया कि राइटर और डायरेक्टर मिलके। हाँ जी, मैं आपकी वाली एक्सप्लेन इसीलिए जो मुझे लगता है जो हम राइटर्स फेस कर रहे हैं। अब वो डायरेक्टर के पास गया, अब डायरेक्टर्स ने कहा कि मुझे ये लोकेशन, ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ से सही नहीं लग रही, मुझे इस तरह के सीन चाहिए। 10 चीज़ें उसमें से वो निकाल देता है। आप वो निकाल देते हैं, बाद में गैप आने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने राइटर जब पहले ज़माने में भी होता था पीटीवी में भी, क्योंकि कुछ जो है पहले भी जिन लोगों से मैं डिस्कस करती हूँ, पुराने जो लोग हैं जिनके साथ बैठ के, तो ये होता था राइटर डायरेक्टर सब बैठते थे टीम वर्क, हम ये कहानी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, कहानी का एसेंस जो हमारे पास एट द एंड जो प्रोडक्ट होती है ना, जो राइटर की जो होती है ना, वो कहानी का एसेंस अक्सर खत्म हो चुका होता है। और अक्सर ये राइटर्स शिकायत भी कर रहे थे कि भी जैसे भी पिछले दिनों के ड्रामा भी आया था, उन्होंने कहा कि ये एक पर्टिकुलर सीन जिसमें नूर मुकद्दम के सीन को, क्योंकि मैंने भी ये क्रिटिक्स के थ्रू ही सुना, उन्होंने कहा कि जो सीन को रिक्रिएट किया, उन्होंने कहा राइटर ने कहा कि मैंने तो ये किया ही नहीं था, मैंने तो लिखा ही नहीं था। मैं एक अलग बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं एज प्रोड्यूसर काम करती रही हूँ। इट्स जस्ट नॉट के आई एम एन एक्टर, मैं एज प्रोड्यूसर 95 से काम करती रही हूँ। मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखवाए हैं। आबिस यहाँ बैठे मेरी बात को सेकंड करेंगे। आबिस बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैंने इनके साथ काम किया, और ये अभी भी ज़रा थोड़ा अपने मतलब एक्चुअली एक होता है ना कि डायरेक्टर एक स्टैंड लेता है, तो आबिस अभी भी अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इनकी इस चीज़ को कि ये कैप्टन ऑफ द शिप बनते हैं।
تو لیکن اب جو اور دوسرا سب کچھ ہو رہا ہے نیا, دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میں نے جو اسکرپٹس کیے ہیں, جیسے میں نے, مجھے اب یاد آ گیا ایک دم اسکرپٹ کی بات پہ, ایک جنگل ایک ڈرامہ تھا پی ٹی وی کا, کیا اس کا اسکرپٹ تھا. میں نے ایک آوازیں ڈرامہ کیا تھا اصغر ندیم سید کا, وہ بھی کیا اسکرپٹ تھا. اس کے بعد میں نے نور الہدیٰ شاہ کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کیے ہیں. اب میرا انتظار کر ایک ڈرامہ تھا پی ٹی وی کا, جیسے انٹرنیشنل فیسٹیول میں ایوارڈ ملا تھا, تو میں نے وہ اوریجنل اسکرپٹس کیے ہیں, ان کو پڑھا ہے. اس کے بعد جب میں آج کا اسکرپٹ پڑھتی ہوں, اچھا میں نے 2005 میں تقریباً میں نے ایک چینل کے ساتھ کام شروع کیا تھا, تو جب ہم بات کر رہے تھے اس وقت, وہاں میری جو ہیڈ تھی نورا پائی تھی, ہم بات کرتے تھے تو اسکرپٹس کا تھوڑا پرابلم ہوتا تھا, یا ظاہر رائٹرز کم تھے, کام ایک دم سے بہت زیادہ آ گیا تھا. تو ہم نے ایک چیز کی, ہم نے کہا چلے ہم جو ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ڈائجسٹ میں کہانیاں لکھتی ہیں رائٹرز, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہم ان سے کام کروانا شروع کرتے ہیں. اچھا کیونکہ ان کے پاس آئیڈیاز بہت تھے, میں اپنے بچپن سے ڈائجسٹ پڑھ رہی ہوں اور میں نے بڑا کچھ سیکھا اور کہانیاں ڈفرینٹ ہوتی تھیں. لیکن صرف نو آفینس, بہت معذرت کے ساتھ, لیکن ایک سچ بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ڈرامہ رائٹر اور ڈائجسٹ رائٹر میں فرق ہوتا ہے. وہ ناول میں کہانیاں لکھتے ہیں, جو ڈرامہ رائٹر ہے نا اس کا ڈائلاگ. میں اسی بات سے یہاں پہ بریک لوں گی, بریک آ گئی ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں بجائے گا. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے دوران بھی بڑی ہماری جو ہاٹ قسم کی ڈسکشن چل رہی تھی ہمارے ڈراماز کو لے کے, کیونکہ دیکھیے ہم تو کوشچن کرتے ہیں, ہم ڈراماز دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا بنایا ہے, لیکن جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈراما سے بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی. اچھا میں اس بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ یہ کانٹروورسی بھی تھی ابھی پچھلے دنوں, جو ایک رائٹر نے شکایت کی تھی, جو ان کا سین بدل دیا گیا اور وہ پھر آپ کی کیریکٹر سے بھی جا کے وہ کانٹروورسی لنک ہوتی تھی. لیکن اس سے پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. صرف یہ تھا کہ میں نے کہا کہ جب ڈائجسٹ رائٹرز نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا تو ان میں سے جب کسی نے اپنے آپ کو گروم کر لیا اور وہ ایکچولی ڈرامہ لکھنا شروع کیا تو وہ بہتر ہو گئے, اور ظاہر ہے پھر وہ پہچانے بھی گئے. لیکن جو صرف اسی پہ رہے, اسکرین پلے پہ اور ناول رائٹنگ پہ یا اسٹوری پہ, تو وہ نہیں کامیاب ہو سکے, کیونکہ جب دیکھیں کوانٹٹی بڑھتی ہے تو کوالٹی سفر کرتی ہے. تو مطلب میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو وہ افینڈ کروں, صرف یہ ہے کہ ڈرامے میں فرق پڑا ہے. جو ہمارے بڑے بڑے رائٹرز تھے, ایک تو وہ ختم ہو گئے, اور دوسرا کیا پرابلم ہوا کہ اب پوری وہ بن گئی ہیں کہ مطلب ایک رائٹر ہے تو اس کے آفس میں 5 لوگ بیٹھے ہیں, وہ صرف اپنا بتائے گا اور باقی وہ جملہ ہر انسان اپنی مرضی سے لکھے گا جتنی اس کی تعلیم ہوگی. لیکن فضیلہ جی یہ چیز بھی تو ہے نا کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی کہ آپ نے جو اس کی بات ایگزیکیوشن کا بھی تو ایشو ہے کہ ایک رائٹر نے, ایک ڈائریکٹر نے بھی کچھ ایک رائٹر نے سوچی تھی کہ یہ چیز یوں ہوگی, لیکن سمجھ جب وہ چیز اسکرین پر آتی ہے تو وہ کچھ مختلف ہو جاتی ہے. ایگزیکیوشن ٹیکنیکلی ڈو ناٹ نیڈ رائٹرز, ان کے پاس ایک ٹیم ہے وہ اسکروٹنائز کرنے کے لیے, کیوریٹ کرنے کے لیے. شاید اگر میں رائٹر ہوں جنہیں آن بورڈ لے لیا تو بس ایک آئیڈیا ہو گیا, یہ ایک بات ہو گئی, اس کو لے کے دے کین اسٹریچ اٹ انٹو این انٹائر اسکرپٹ, کیونکہ اس میں میرا سے بہت کم رہ جائے گا. میرے پاس آٹونومی نہیں ہوگی کہ آپ پلیز ان چیزوں کو انٹیکٹ رکھیں. جیسے ہمارے کچھ رائٹرز ہیں وہ بڑا پرائڈ لیتے ہیں کہ او مجھ سے کوئی ڈائریکٹر چینج نہیں کروا سکتا. آج کل ایک ڈرامہ آن ایئر بھی ہو رہا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کا, ہی ہیز بین اے کنٹروورشل نیم, لیکن ان کے ڈرامے پرائم ٹائم پہ ہمارے لیڈ ایکٹرز, اے لسٹ ایکٹرز کریں گے, اس میں جو ڈائلاگز ہوں گے وہ بھی ڈیلیور ہوں گے. وہاں ڈائریکٹر کی کتنی لبرٹی ہے, رائٹر کی کتنی لبرٹی ہے, اینڈ دا فیکٹ دیٹ پیپل جنہوں نے پاسٹ میں اس طرح کی کنٹروورسیز میں انوالو رہے ہیں, وہ آپ پرائم ٹائم پہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. اور باڈی شیمنگ کا بھی ایک ڈائلاگ تھا جو بہت زیادہ اسپریڈ ہوا کہ سجل علی, ہمایوں سعید اور صنم سعید جیسے لوگ جس ڈرامے میں ہیں, ہاؤ ڈو دے سائن اپ فار اٹ. So obviously I as a journalist wouldn't know the process کہ کس سٹیج تک ایکٹر کو اسکرپٹ کا پتا ہوتا ہے اور وہ سائن اپ کرتے ہیں, یا کس سٹیج پہ ان کو اچانک سے بتا دیا جاتا ہے. But isn't it a big responsibility now in 2025? مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ایک نئی آنے والی لڑکی میں اور جو سجل علی ہے ان کے اسٹیچر میں بھی آف کورس ان کی سین میں بھی بڑا ڈفرینس ہوگا. لیکن جیسے بھی آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ ٹیکنیکلی جو ٹیلی ویژن جو چینلز ہیں ان کو ڈرامہ رائٹرز نہیں چاہیے. وہ کیا جو بھی چیز بنا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ویوز امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے ریٹنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے, میسج پیچھے چلا گیا, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ایکچولی ڈرامہ کمرشل ہو گیا ہے. آف کورس دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے نا پرانے وقتوں کی, ایک لمیٹڈ نمبر تھا, ٹھیک ہے. اب سینکڑوں کی تعداد میں ایک سال میں ڈرامے آتے ہیں. ہر ڈرامے پہ نہ وہ توجہ دی جاتی ہے, نہ وہ بجٹ ہوتا ہے, نہ رائٹر کو دیکھنے میں, اسکرپٹ کو پراپر وہ موڈیفائی کرنے میں اتنے تو اسٹیجز ہوتے ہی نہیں ہیں. پھر آپ اگر ہمارا ٹی وی دیکھ لیں, اسپیشلی 7 بجے اور 9 بجے کا سلاٹ, ایون 8 بجے کے بھی بہت سارے ڈرامے کاپی پیسٹڈ ہوگی آدھی 3/4 آف دا اسکرپٹ. تو اس کے لیے کیوں رائٹرز چاہیے؟ وائی ویسٹ آل دیٹ منی, آل دیٹ ٹائم؟ جب ہم ہر 7 بجے کا ایک ڈرامہ ختم ہوگا, دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, ایکسٹرا میٹل افیئر, 3 شادیاں, 5 شادیاں, طلاق,
कॉलेज, वैसे आई मीन व्हाट इज न्यू इन दिस? ये जैसे मैंने बात की ना कि हमारी आजकल की अम्माओं की परेशानी क्या होती है कि हाय उसको कोई तलाक ना हो जाए, किसकी बात करी, वो ड्रामे में जो लड़की आती है, अब हर ये ड्रामा, ये तलाक, अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और पिछले दिनों अर्जुमन रहीम हमारे शो में आई थी, वो बात करी थी कि भाई आजकल हर ड्रामे में ये जरूर दिखाते हैं कोई बात किसी की छुप के सुन रहा है। हाँ, सब और कहते हैं अगली वो जो सारी एपिसोड है जो सिर्फ छुप के बात सुनी होगी वो उस पर बनी होगी। खैर मुझे इस मैसेज पे जाना है, लेकिन वो क्योंकि वो जो कंट्रोवर्सी आपके उस कैरेक्टर से जो लिंक हुई थी, जरा मैं चाहती हूँ इस पर भी जरा बात करें। देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक सवाल ये आता है कि क्या एक अदाकार या अदाकारा को पूरा स्क्रिप्ट साइन अप करने से पहले मिल जाता है, और क्या वो लेके बैठता है कि मैंने जो पहला ड्राफ्ट पढ़ा था उसमें ये सीन तो यूं था। फजीला मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा 100% ये हो ही नहीं सकता, नहीं होता भी नहीं है। एक स्टोरी लाइन, कैरेक्टर स्केच वो मिलता है, पहले 3, 4, 5 एपिसोड्स आपको मिल जाते हैं। जिस ड्रामे का आप जिक्र कर रही हैं बहरूपिया, बिल्कुल वो हाल ही में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, और उसके जो राइटर हैं रिदा और शकील खान, उनकी भी आपस में बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो एक वक्त आया कि उन्होंने कह दिया कि इससे आगे मैं ओन ही नहीं कर रही, क्योंकि ये वो अब कहानी नहीं। मेरा जो कैरेक्टर है उस पर शायद उनको शिकवा ये था बहुत ज़्यादा कि आखिर में जब मैं 80 साल का होके आता हूँ सफ़ेद दाढ़ी के साथ, और क्या ज़बरदस्त बाल है आपके तो उसमें उनका था कि जी मैंने तो इसको व्हील चेयर पे कर दिया था कि इतना बुजुर्ग हो गया है, माजूर हो गया है, और वो लेकिन डायरेक्टर ने उसको चेंज किया। उसने कहा नहीं, इस शख्स की जो कमीनगी और खबासत है इस किरदार की, वो मैं ज़्यादा उजागर कर पाऊंगा कि अगर ये अपने अप एंड अबाउट और वो है। अच्छा, अब एज एन एक्टर जब मेरे सामने स्क्रिप्ट आया तो मैं ये रिसर्च नहीं कर सकता कि हेलो अस्सलाम वालेकुम आपने ओरिजिनल क्या लिखा था, क्या व्हीलचेयर थी नहीं थी। अब ये चीज़ बाद में सामने आ रही है, तो एक्टर के ऊपर मेरा ख्याल है उस लिहाज से इतनी जिम्मेदारी नहीं आती। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइटर, कंटेंट और डायरेक्टर के आपस के कॉम्बिनेशन। अच्छा मुझे बस एक बात बताएं, क्या सारे ड्रामास के स्क्रिप्ट्स पहले एक्टर्स तक पहुंच जाई जाती है? क्योंकि देखिए ये जो ड्रामा जो स्पेसिफिक कुछ सीन्स में नहीं भी होता, और एक्टर्स अपना फैसला आई थिंक शुरू का कुछ वो करके स्किम थ्रू करके करते हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली एक और बात बताऊं कि जो पुराने हमारे जो सीजन एक्टर्स हैं जो प्रोफेशनली इसको तरीके से काम कर रहे हैं वो तो पढ़ते होंगे, लेकिन अगर तैयार ही ना हुआ तो कैसे पढ़े ना। वो ये होता है कि जी आखिरी 5 एपिसोड अभी रहते हैं। अच्छा, क्या वो ऐसा भी होता है कि आप ओपन एंडेड अभी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि आप कहते हैं देखते हैं कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, फिर बनाएं। रेटिंग से नहीं देखते, वो रेटिंग से नहीं देखते, जाने से पहले कंप्लीट हो जाता है। जब कंट्रोवर्सी आ जाती है तो फिर चेंज कर देते हैं स्क्रिप्ट। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊं, अक्सर तो ये जब ये कंट्रोवर्सी आई तो मुझे एक वाकई बड़े ही मतलब जेन्युइन टेलीविजन फॉलोअर खातून, पढ़ी लिखी, लाहौर में वो रहती, मेरी अजीजा है, उन्होंने वो माने ही ना, वो कहे नहीं 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 ये तुम लोगों ने ना ये बनावट की लड़ाई है, डायरेक्टर यानी शकील खान और रिदा बिलाल की बनावट की, ये मिली भगत है उसकी वो रेटिंग बढ़ाने के लिए कि जरा वो अच्छा चल के देखें। मैंने कहा नहीं भैया वो मतलब है ना, वो तो मतलब एक्चुअल उनका ये नहीं 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 ये तुम लोग ना वो रेटिंग बढ़ाने के लिए करते हो। तो वो हमारा बहुत मुश्किल था ये DID के ऊपर जो सब्जेक्ट भी वैसे बहुत मुश्किल था, और ये वो चीजें हैं जो अवेयरनेस के लिए हैं, तो ये चीजें हमारे बनानी चाहिए हमें, वो इसलिए मुझे पसंद है वो ड्रामा कि वो एक सब्सटेंस था। जो हाल हो गया इंडस्ट्री का और जो नंबर ऑफ ड्रामाज एंड एवरीथिंग, और जो सब आप बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं दिन रात इस इंडस्ट्री में, तो ये हो नहीं सकता कि अब राइटर को वो 100% लिबर्टी दें डायरेक्टर, क्योंकि अब वो बहुत आगे आ गए इस कमर्शियलाइजेशन के प्रोसेस में। आपने एक बात की थी स्क्रूटनी वाली ना, सॉरी आपने जो बात की थी उसको मैं आगे इस तरह बढ़ा रहा हूँ कि स्क्रूटनी जो हो रही है ना वो मार्केटिंग के थ्रू हो रही है। एग्जैक्टली तो जब एक सेंसिटिव टॉपिक है ना DID जैसा, मार्केटिंग वाले क्या, अच्छा उनकी तरफ से क्या प्रेशर होता है? एक डायरेक्टर एड्स देते हैं ना, वो कंटेंट टीम के ऊपर एक प्रेशर होता है, कंटेंट टीम के ऊपर प्रेशर होता है, यार रेटिंग क्यों नहीं आई, कंटेंट टीम के ऊपर ये प्रेशर है, रेटिंग क्यों नहीं आई। उसमें क्या करते हैं, वो कहते हैं यार किसकी आई थी, अच्छा अभी ऐसे ही बना, और उसमें तलाक, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। मैंने अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है मुझे एक्टिंग में आए हुए, मैंने 5-6 प्रोजेक्ट्स किए। अब यकीन जानिए ये मेरे साथ हुआ है पिछले महीने, मैंने एक ड्रामा किया, उसके अंदर एक सीक्वेंस था फजीला कि जिसमें मैं बाप हूँ, दरवाज़ा लॉक करके बेटी अंदर खुदकुशी कर रही है, माँ और बाप दरवाज़ा पीट रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो। आप यकीन जानिए पिछले महीने मैंने एक और जब मेरे सामने सीन आया, मैंने कहा आप जो बात कर रही थी ना कॉपी पेस्ट, क्यों? मैंने कहा कि उनका जी जब ये सीन
टिक टॉक या इंस्टाग्राम पे जब उसका क्लिप चला था, उसके इतने इस सीक्वेंस के इतने व्यूज गए थे, तो वो सीक्वेंस हमने दोबारा डालना है कि बेटी खुदकुशी क्यों कर रही है, क्या हो रहा है, वो बैक स्टोरी अलग है, लेकिन एक मौके पे हमने कहानी को लाना है कि बेटी खुदकुशी करे, दरवाजा लॉक करे और बाहर से बाप जो है वो दरवाजा वाला कपल ऑफ इयर्स बैक एक थप्पड़ मारना, वो सीन इतना वायरल कि अब हर ड्रामे में एक थप्पड़ कॉमन हो गया था अ कपल ऑफ इयर्स बैक। फिर उस पर इतनी बात हुई तो फिर ये हो गया कि फीमेल लीड ने भी सामने से थप्पड़ मार दिया, मतलब वायलेंस आपने मल्टीफोल्ड कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये हालत है, मैं आ रही आपकी तरफ भी आ रही है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये हालत है कि मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी एज की खवातीन है, उनके लिए कोई कैरेक्टर्स नहीं है। Which is a dilemma in the industry, क्यों नहीं लिखे जाते? हम क्या करें? अच्छा फिर क्या कैरेक्टर, अब जो हालत हो गई है स्क्रिप्ट्स की, आप यकीन करें अगर मुझे कोई कैरेक्टर ऑफर, तो पता है मैं क्या पूछती हूँ? लड़के की माँ है, लड़की की माँ है, अमीर है, गरीब है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बस इसके अलावा आप कह रहे कि स्क्रिप्ट पढ़े, स्क्रिप्ट कहाँ से पढ़े? माँ का तो फिर भी है कि कुछ ना कुछ वो रोती रहती है बेचारी, लेकिन मर्दों का जो हाल है ना वो एक लैंप की तरह आता है, आगे बेटा कोई से है नहीं, बेटा भी नहीं कह रहा होता, वो बीवी का और बेटी का कोई मसला चल रहा है, उसमें हुआ और उसने डिसाइड किया और उसने मियाँ को सिर्फ बता दिया मियाँ मार दो यार, तुम माँ जो है ना इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, करो मार भी तो देते हैं जब समझ में आ रहा होता है। बताएं क्यों नहीं? वैसे ये बात ने बिल्कुल वैलिड की। रिपीट होते हैं जो कॉपी पेस्ट होते हैं। अच्छा हमारे पास कॉल आती है, मेरे पास तकरीबन सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस है, आपने वो ड्रामा देखा है? हाँ देखा है, वैसा कुछ लिख दें। वैसा कुछ लिख दें। अब जिन राइटर्स का ब्रेड एंड बटर राइटिंग है वो लिख देती है। हाँ। अच्छा जिन राइटर्स का नहीं है, लाइक मेरा भी नहीं है, तो मैं भी कह देती हूँ सॉरी, मैं वो लिखूंगी जो मैं लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लिखना वो चाहती हूँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज जाए, कुछ तो हो, हेल्दी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, कुछ हेल्दी भी चीजें हो, तो वो लिखना चाहती हूँ। तो ऐसे कम राइटर्स हैं जो डिनाई करते हैं, ज्यादातर राइटर्स होते हैं ठीक है, उनको ये बताया जाता है फलाना ड्रामा है, उसके जैसा लिख के दे। बात बताएं कितनी दफा आपकी स्क्रिप्ट चेंज हुई है? मैं नहीं करने देती, मैंने स्क्रिप्ट वापस ले लेती प्रोडक्शन हाउस से। मैं ये अभी तक आइडिया चुरा लेते हैं। अच्छा ये भी एक दफा मेरे साथ मजे का सीन हुआ कि एक मैंने किसी और को आइडिया दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं इसको तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, दूसरी तरह से करेंगे। मैंने कहा नहीं सॉरी, मुझे दूसरी तरह से नहीं करना। कुछ अर्से बाद उन्हीं के किसी और सेकंड उनके प्रोडक्शन हाउस से कॉल कि हम एक ऐसा आइडिया आपको सुनाने लगे, इस पे लिख देंगी। मैंने कहा अच्छा सुना आइडिया, मैंने कहा लेकिन ये तो मेरा आइडिया। ओह माय गॉड। अच्छा यानी कि आपकी स्क्रिप्ट्स भी चोरी ऐसी होती है? ये तो बहुत छोटी बात है, किसी और के पास भी जा सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो कंटेंट और ये वाले इश्यूज हैं। फिर बाकी ये होता है, फिर उसके बाद जो कंटेंट टीम होती है हमारी, उसमें ये लोग ये करते हैं कि नहीं। ने मुझे सिर्फ एक बात बताएं, एक राइटर जो कि एक अपनी तख़यलाती ज़िंदगी में जाके कैरेक्टर सोच के एक जॉट डाउन करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, उसकी स्क्रिप्ट चोरी हो जाए तो क्या ऐसा कोई लॉ नहीं कि आपके पास कोई कॉपीराइट से कि आप मेरी नहीं है ना, कोई लॉ नहीं है। लेकिन देखिए वो ये ना इंटेलेक्चुअल जैसे प्रॉपर्टी के लॉज हैं हमारे मुल्क में भी है, लेकिन वही वाली बात है कि वो प्रोसेस इतना मुश्किल है हमारे मुल्क में, जितने भी लॉज वो प्रॉपर्टी वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको लॉ बनाएं। पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो प्रोसेस है, मैं ऐसे ही जानना चाह रहा था आपकी इजाजत, मैं जानना चाह रहा था कि आप कोई भी कहानी लिखती हैं तो आपका क्या प्रोसेस रहता है? पहले आप क्या चीज बनाती हैं, फिर क्या बनाती हैं, और फिर कि क्या सेगमेंट्स क्या हो रहते हैं? कि जैसे मुझे कोई चीज है, कोई एक इंस्पायर करती है, कोई टॉपिक है जो भी है, तो मैं उससे सोचती हूँ और मैं डिस्कस करती हूँ। अब मैं उनको वन लाइन नहीं देती, अगर आप ओके है इसके साथ तो मैं इसके पर मजीद काम करूंगी। लेकिन मतलब पहले एक सब्जेक्ट होता है कि हाँ ये आपने कभी कोई ऐसा बीड़ा उठाया है कि मैं ये वाली चीज को हाईलाइट करूंगी ताकि ये आइंदा सोसाइटी में ना हो? हाँ, ऐसा हो। जो मेरा सबसे पहला ड्रामा था कि वुमेन हिरेसमेंट एट वर्क प्लेस था, जो कि पहला ड्रामा था, जो कि अवार्ड्स भी गया था, थोड़ी सी वफा के नाम से था। सेकंड ड्रामा मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखा, जब उस वक्त ये स्कूटीज गर्ल्स और ये इतनी कॉमन नहीं थी, तो मैंने वो बाइक राइडर गर्ल्स के ऊपर लिखा था। फिर मैं लाइट हार्टेड में फेरी टेल लिखा, जिसमें लाइट हार्टेड ड्रामे में, लेकिन उसमें भी मैसेज थे कि कैसे जर्नी थी उस लड़की, कैसे वो एम्पावर्ड हुई, उसने अपना कॉफी शॉप खोली, सारी चीजें। तो मेरे हमेशा मैसेज होते हैं, जब मुझे कोई कहा जाता है कि नहीं घरेलू लिख दो, सास बहू लिख दो, ये आपको लगता है कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावर्ड नहीं है? नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि देखा ड्रामा जो होता है ना हमारी सोसाइटी का ही आईना होता है ना, और हम जो है तो हमें वो दिखा, हमें मैं ही कह रहा हूं, हम वही दिखाते हैं। दोनों चीज हमारे यहाँ रेटिंग इस बात पे ज्यादा आती है कि एक लड़की अगर आपको स्ट्रॉन्ग दिखा दे लड़की का कैरेक्टर जो हमने देखा है, उससे रेटिंग गिर जाती है, और एक लड़की जो कि रो रही है
اس کے میاں جو ہے وہ اس کو ڈانٹ رہا ہے, وہ ماں کی بات ذرا سن رہا ہے اور وہ روئی جا رہی تو اسے ریٹنگ آ رہی ہے. اچھا یہ ہمیشہ وہ رہے گا کہ سوسائٹی کا عکس ڈرامہ ہے یا ڈرامے ریفلیکٹ کرتے ہیں, تو یہ دس از آلویز دس ول بی این آن گوئنگ ڈیبیٹ. اب اس میں یہی ہے کہ اب سوسائٹی کو کیونکہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ میں ایک پروگریسو خاتون ہوں یا اف آئی لیو مائی لائف آن مائی اون ٹرمز, تو پھر سوسائٹی کو ایسا فیمیل لیڈ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جیسے میں پہلے بھی بتا چکی شو میں کہ کمنگ فرام اے کرنٹ افیئرز بیک گراؤنڈ, اور جب آپ انٹرٹینمنٹ کا مارننگ شو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں میرے شروع سے بتائی گئی تھی کہ یو ہیو ٹو لرن اے لاٹ آف تھنگس, کیونکہ سم ہاؤ وہ لڑکی ہے صبح اخبار چاٹ کے بیٹھی ہوگی سارا, اور سب چیز کو کرنٹ افیئرس کو جو رات کا خبر نامہ بھی دیکھا ہوگا, اس سے 10 بجے کا کرنٹ افیئرس کا وہ کہیں نہ کہیں ایسی ویل لڑکی لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کرتی ہے اینڈ سم ہاؤ لوگ اس سے پٹ آف ہو جاتے ہیں. از اٹ ٹرو, یہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ ہم نے ابھی بھی اگر ڈرامہ میں بھی کسی لڑکی کو بہت اتھارٹیٹیو دکھایا ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو ہوتی ہے, ویل انفارمڈ چیز نیگیٹو. اچھا سیڈلی نا یہ بڑا سپرفیشل پورٹریل دکھاتے ہیں پروگریسو عورت کا, اصل میں یہ بس مجھے اوپر سے ماڈرن بتا دیا, کیونکہ 15 اگست بعد میں نے وہی گھسنا پٹنا رونا ہے کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا سوسائٹی سے. مجھے ان سے سب سے ڈیفینیشن لینی ہے کہ ایک پروگریسو عورت کی ڈیفینیشن آج کے ڈراماز میں کیا دکھائی جائے, لیکن بریک آ گئی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تو یہ مجھے بتانا. بریک میں ہم ساری باتیں کریں گے. نہیں بریک میں بریک میں یہ والی باتیں کریں گے, بس اس کے علاوہ ساری باتیں کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم بات کریں کہ ہمارے جو ڈراماز میں جو کانٹینٹ بن رہا ہے, کیا یہ وہی کانٹینٹ ہے جو کہ ہمارے پہلے ادوار میں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا جی آہستہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہر چیز بہتر ہوتی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ سے کہ ٹیکنالوجی بھی بہت ہے, ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہے, کرافٹ بھی بہت نیا آ گیا ہے, لیکن ابھی بھی سم ہاؤ ہم جو ہمارا پرانا کام ہے ہم اس کو بیٹ نہیں کر پا رہے. اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ جی ہمارے ہاں جو پرانے زمانے پی ٹی وی کہہ رہے میں بھی جو زیادہ مجھے لگتا ہے کہ پروگریسو اپروچ تھی کہ جس میں لڑکیاں ماڈرن دکھاتے تھے, آج کی وہی ماڈرن لڑکی کا پورٹریٹ جو ہے نا وہ اس کو ایز اے ویمپ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو پروگریسو لڑکی جو ہے, کیونکہ آپ سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی, ایک رائٹر سے پوچھوں گی کہ آپ کی نزدیک, آپ کی ڈیفینیشن میں, آپ کے ڈراماز میں ایک پروگریسو لڑکی کیا ہے؟ پروگریسو لڑکی یہ نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے صرف جاب کر رہی ہے تو پروگریسو لڑکی ہے, سوچ سے پروگریسو ہونا ضروری ہے کسی بھی لڑکی کا, اور یہی پورٹریٹ ہونا چاہیے ڈراموں میں, جو کہ ہم نہیں دکھاتے. سوچ نہیں ہوتی, مطلب ہر چیز میں اپنے ڈیسیجن بھی لینا آنے ہو, اپنے لیے اسٹینڈ لینا بھی آنا چاہیے. تو یہ بھی پروگریسو ہے, صرف یہ نہیں کہ ساری ایپیسوڈ میں روتی رہے, پورا بلیک دکھاتے رہے, اینڈ میں وائٹ دکھا دیں کہ اب سب سیٹ ہو گیا, معافی مانگی. اچھا میں نے آج تک مجھے بھی ابھی خود مجھے نہیں پتا تھا کیسے ہوتا ہے کہ پورا بلیک چلتا رہتا ہے تھرو آؤٹ, سب کچھ ظلم ہوتا رہے گا, سب کچھ ایک بات ہوتی ہے وہ کسی سے کہہ ہی نہیں پاتی, تو کہہ پا رہی بات کہنا آنی چاہیے. یہ پروگریسونیس ہے, سوچ کی ہے, ڈیولپمنٹ ہے, کریکٹر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. نہیں ہمارے یہاں وہ تو ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے کریکٹر کی, پورا ڈرامے میں روتی رہتی لڑکی, اور اینڈ میں ہم دکھا دیتے رائٹرس جو ہوتے, میں نے ایسا نہیں لکھا اللہ کا شکر ہے, ورنہ دکھا دیتے لاسٹ ایپیسوڈ میں سب نے معافی مانگی اور وہ اس تک کو معاف کر دے جس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی, اور اس کو اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے, اسے محبت بھی ہو جاتی ہے. مطلب یہ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی, تو یہ پروگریسونیس نہیں ہے. اچھا اصل میں the drama is not about a progressive girl, it's about a مظلوم girl, مظلوم لڑکی جو کہ رو رہی. آپ کے نزدیک ایک پروگریسو لڑکی کیا ہے؟ میں تو بات کروں گی پروگریسو لڑکی کو تو چھوڑو, it's about narcissist man and he is the hero. جو میرے گلے پہ میرے کلیجے پہ چڑھ کے یہاں کھڑا ہوگا لڑکی کے, وہ ہیرو ہوگا, کیونکہ اس کے اندر الفا میل ہے. اور مطلب ڈرامہ آج کل بہت کمرشل ہو گیا ہے, اتنا کمرشل ہو گیا ہے کہ پہلے ہم جاتے تھے, جب ایز پروڈیوسر میں ڈرامہ بنایا کرتی تھی تو ہم جا کے ڈرامہ کاسٹ اسکرپٹ رکھتے تھے کہ یہ رائٹر ہے, تب ہم بیچ دیتے تھے, پورا بنا کے بیچتے تھے. اس کے بعد جب سے مارکیٹنگ والے آئے نا اس ڈرامے کے اندر, تب سے یہ ہوا کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کو لے لو, ہم اس کو بیچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بکواس شروع ہوئی, خیر اب چھوٹی بات کرتے ہیں, یہ تو اب ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن اب کیا پرابلم ہے, اب لڑکی کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 لڑکیاں ہوں گی, ایک ظالم ہوگی ایک مظلوم ہوگی. اچھا وہ اس کے اوپر سازشیں کرتی رہے گی اور کوئی چیز نہیں ہے, ہاں وہ اس کا میاں لے جائے گی, وہ اس کا بھائی لے جائے گی, اور ضدی لڑکیاں. آپ نے لڑکیوں کو, اچھا پھر دوسرا بہت ساری اس میں چیزیں ہیں, ایک آپ نے وہ میرا جیسے میری مرضی والی چیزیں آپ نے ڈرامے میں انکارپوریٹ کی, پھر جو کوئی بھی بیچ رہا ہے, مطلب جو آپ کو پیسے لگا رہا ہے اس ڈرامے میں, وہ اپنی چیزیں لے کر آ رہا ہے. تو سنو بہت غلط کیا ہے ہم نے لڑکیوں کے ساتھ. ہم نے ان کو پہلے ہم ڈائجسٹ پڑھتے تھے اس میں, یا پہلے ڈرامے بھی جو کرتے تھے, دیکھیں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ایز ایکٹر یا ایز رائٹر کہ ہم معاشرے کو وہ چیز دیں کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کا
हल दिखाएं। अच्छा, आपने मुआशरे की फजीला की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमने जुल्म सिर्फ इस मुल्क की नाजरीन बच्चियों के साथ नहीं किया, फजीला लड़कों के साथ भी उतना ही। अगर हमने उसको अल्फा मेल का और एक नार्सिसिस्ट मर्द को ही दिखाना है तो वो ड्रामा, हम कहते हैं खवातीन ड्रामा देखती हैं, मर्द भी देखते हैं, लड़के भी देखते हैं, उस पर भी असर पड़ रहा है। वो कह रहा है अच्छा शादी के बाद मुझे यूं करना है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि लड़का भी उतना ही इफेक्ट हो रहा है जब आप उसको कैरेक्टरिस्टिक इतना कमर्शलाइज कर दिया है, जो मुझे अफसोस होता है कि आपने इतना ज्यादा शो ऑफ दिखा दिया है कि लोगों के घरों में मुसीबत पड़ गई है। अच्छा, एक चीज देखिए, अब ये देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक रोमांटिसाइज हमने इस चीज को कर दिया कि लड़का आपके बहुत पोसेसिव हो। आप वैसे लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने अपनी असल जिंदगी में ऐसा कोई देखा, कोई जी बिलियनियर ट्रिलियनियर कोई बंदा हो और वो उसके ऑफिस में एक लड़की हो जो कि शदीद मिडिल क्लास लड़की हो, लोअर मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक है, जो शदीद से बदतमीज भी हो, फिर उससे उसको पागलों वाली वालेहाना मोहब्बत हो जाए। जो हमारे ड्रामास में होता हुआ नहीं देखा, लेकिन इन्होंने इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि एक लड़की जो उस पोजीशन में है वो ये फैंटेसाइज करती है जब वो घर से निकलती है काम करने। हर ऑफिस में फिर ये दिखाते हैं कि अब मैं अगर गई हूँ तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यहाँ पे ऐसा क्या कुछ हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी इसी तरह चेंज हो जाएगी। टेक्स अवे द वेरी आइडिया ऑफ मी बीइंग प्रोग्रेसिव एंड स्टेपिंग आउट फॉर वर्क, क्योंकि मैं तो किसी और की रिलाई करने के लिए एंड टू फाइंड समवन प्रॉब्ली उस ऑफिस में। और ये देखिए, ये चीज भी मैसेज बहुत गलत जा रहा है कि जो मैसेज जो एक लड़की घर से निकल वैसे ही इस मुल्क में लड़कियों को इजाजत नहीं मिलती, ये ड्रामे देख के और नहीं मिलेगी कि आप जाएंगी और आपके बॉसेस के साथ ये मामला ऐसा होना भी नहीं, आइंदा भी नहीं होना। जो नुमान इजाज का एक ड्रामा था जिसमें सवेरा ने दी बिस्मिल, ठीक है, उसमें भी यही था कि वो जाती है वो लड़की, अच्छा वो वाकई लोगों को आइडियाज भी जा रहे हैं। फिर साथ में दूसरा मुझे बताएं, ये जो मतलब आप जैसे आपने कहा कि बंदे भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं कि जब दिखाते हैं कि जी बहुत पोजेसिव लड़का होता है, ठीक है, और उसको बताया कि जो पोजेसिव लड़का है ये हीरो है, जो पागल है लड़की के बारे में, उसको लेके लड़की को माचो मैन लोगों को पीट रहा है, मार रहा है। तो आपको लगता है कि ये भी ये क्या सही है दिखाना, मतलब एक सही एक अच्छे जेंटलमैन की हम सही डेफिनेशन लोगों को दे रहे हैं? देखिए, ये जो सवाल है ना कि क्या नेगेटिविटी स्क्रीन पे किसी भी किरदार की या किसी भी कहानी की दिखानी चाहिए या नहीं, अगर आप नेगेटिविटी नहीं दिखाएंगे तो फिर तो पॉजिटिविटी सामने आ ही नहीं सकती। तो इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी नहीं आ रही ना, लोग नेगेटिविटी को रोमांटिसाइज करने लगे हैं। जब तक आप डार्क नहीं दिखाएंगे लाइट अया नहीं होगी। जहां पे मुझे प्रॉब्लम है कि हमारे ड्रामों में या डार्क है और या बिल्कुल बुरा है, या बहुत अच्छी औरत है या बहुत बुरी औरत है, या बहुत बुरा मर्द है या बहुत अच्छा मर्द है। ऐसा नहीं होता। हम सब ग्रे के शेड्स में रहते हैं। कहानी होनी चाहिए, किरदार होना चाहिए। एग्जैजरेट करते हैं हर चीज को, एग्जैजरेट कि वो जो अच्छी है वो इतनी, जो अच्छा है वो इतना अच्छा है। आप मुझे बताइए, ऐसा नहीं होता। हम सब, आप अपनी फैमिली में देख लें, आप अपने माँ बाप से लेके बहन भाइयों से, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम 6 लोग इस वक्त बैठे, आप अपनी क्लोज फैमिली में चले जाएं, आप अपनी कह ही नहीं सकते कि जी मेरा मियाँ जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा परफेक्ट है। ऐसा नहीं हो, या मेरी बहन जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। हम सब ग्रे एरियाज में रहते हैं और वो मिसिंग है हमारी स्क्रीन। एग्जैक्टली। देखिए दौसिक, मैं यही कह रही हूँ कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि मतलब जब मुझे कहते हैं कि जी ये कैरेक्टर नेगेटिव है, मैं कहती हूँ नहीं, ये कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है। ये उस औरत की जो सिचुएशन है या जो जिंदगी में उसके चल रहा है, वो अपने हिसाब से उस पर रिएक्ट कर रही है, और जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ नेगेटिव रिएक्ट करिए तो इनके साथ भी करे। नहीं, हो सकता है इनके साथ उसका ताल्लुक अलग किस्म का हो। तो ये चीज होती है। प्रोग्रेसिव वाली जो आपने बात की, उसमें भी मैं समझती हूँ यही है कि अगर मैं एक प्रोग्रेसिव कैरेक्टर आप दिखा रहे हैं मुझे, तो मैं पूरी तरह पॉजिटिव ट्रेट्स या पूरी तरह नेगेटिव ट्रेट्स जरूरी नहीं है कि विलेनस ही होंगी तो प्रोग्रेसिव होंगी। एक ड्रामा था, मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव की डेफिनेशन किसी भी इंसान के लिए, नॉट जस्ट फॉर अ वुमन, कि अगर एक जिंदगी अपनी मर्जी से अपने तरीके से गुजारनी है, ऑब्वियसली अपने इर्द गिर्द की जो चीजें मैटर करती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, तो मुझे उसकी कॉस्ट पे ना करनी पड़े। एक ड्रामा था जिसमें एक लड़की ने कॉल ली अपने लिए कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, व्हिच वाज नॉट समथिंग, शायद फैमिली इतनी वो ना हो या कन्वेंशनल वो हो। एंड में ऐसा दिखाया कि उसके साथ बुरा हुआ। इसका मतलब आप अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। आप अपनी मेरे पास तुम हो से क्यों प्रॉब्लम थी सबको, क्योंकि एक औरत का बेवफाई करना एक्सेप्टेबल नहीं था ना। मर्द का नॉर्मलाइज कर दिया आपने, ये तो नॉर्मल है कि दूसरी शादी करे। आई एम नॉट जस्टिफाइंग बेवफाई, बट एक्सेप्टेंस एक ड्रामे की भी नहीं हुई। दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द सोसाइटी कि वो अपने लिए चूज नहीं कर सकती कि शी इज नॉट हैप्पी विद द करंट हस्बैंड। सही। अच्छा, एक चीज जो पहले हम ये कह रहे थे कि जी आजकल की जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो हमारी जेनजी है, ये ड्रामा सी देख रही, लेकिन पिछले दिनों
ایک ड्रामा आया परवरिश उसका नाम है, उसकी वजह से हमने इतने जेंजी जो हमारे आसपास रहते हैं उन्होंने कहा कि जी आपने वो ड्रामा देखा और वो उन्होंने वो पसंद किया, उनको बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे एक और चीज़ निकली कि उससे भी क्या मैसेज आ रहा है कि हम इतनी छोटी एज में इस रोमांस को जो मोहब्बत है उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करें. तो मुझे इस पे बताइएगा कि आपका क्या टेक है बीइंग अ डायरेक्टर, आपको क्या लगता है कि क्योंकि और उसके बाद उन्होंने एंड में ये चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि इनकी शादी हो जानी चाहिए, नहीं शादी नहीं मेरे हिसाब से रोमांस कूट के दिखा दिया. हाँ मेरे अब देखिए वही वाली बात आ गई. हाँ ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सवाल मेरे नहीं, ये पीछे जो मेरी कुछ आंटियां भी होती है ना वो मुझे कहती है कि भाई ये तुम पूछना ही. इसमें ना अब जहाँ हमें कुछ चीजें होती हैं कि जैसे एक बच्चा हर घर में पल बढ़ रहा होता है, फैमिली कहती है, पता नहीं आज होता है नहीं होता, जेन जी को भी मैंने देखा है कि यार तुम अभी जाओ हम बड़े कुछ बात करेंगे. ठीक है, उसका ये होता है कि एक पर्दा रखना होता है, एक एज के साथ आदमी अपने एक्सपोजर के साथ वो पर्दे रिवील हटते जाते हैं और उसके ऊपर जिंदगी रिवील होती जाती है कि हम ऐसे हैं, इसमें ये एलिमेंट्स हैं. वो विद द टाइम होना चाहिए. मुझे लगता है कि अगर ऐसी एज में कि जिस वक्त लोगों का फोकस एजुकेशन होना चाहिए, जिस वक्त लोगों का फोकस अपने किसी एम्बिशन को सेट करना होना चाहिए, अगर आप उस वक्त एम्बिशन एक लड़की बना देंगे तो ये मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा कि यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है. कि यार उनको आप एम्बिशन की तरफ आप बच्चों को कॉलेज जाके आप में, और पाकिस्तानी हमारे कल्चर है ना, हम कल्चर को डिपिक्ट करते हैं ना, अपने मिरर है ना, हमारा काम जो है सोसाइटी का आईना है. तो हमें क्या दिखाना है कि क्या ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ या ऐसा होना चाहिए. अच्छा हो तो बहुत सी चीजें, लेकिन आप टेलीविजन पे दिखाओ नॉर्मलाइज कर देते हैं, हमारा जो काम है बना देते हैं. मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमारा जो काम है वो ये है कि जी ऐसा हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन होना ऐसा चाहिए जो हम दिखा रहे हैं. एग्जैक्टली. तो हमें इस तरह का मैसेज देना चाहिए कि ऐसा हो जैसा हम दिखाएं. इसके अंदर अगर एक मोहब्बत है वो उसकी एज नहीं है, उसको पता लगना चाहिए कि तुम ये टाइम वेस्ट कर रहे हो. देखिए ड्रामों में कामयाब हो जाते हैं कि जी हर आदमी कामयाब हो जाएगा, रोमांस भी साथ ये भी कर रहा दिखाते कि जी कि पढ़ाई छोड़ दी चला गया लेकिन उसके बाद एकदम से बड़ा आदमी बनकर आ गया. तो लोगों को लगता है ये फैंटेसाइज कर रहे हैं ना आप लोगों को. आप रियल लाइफ में हमें याद है भाई, हमें तो क्रिकेट खेलने नहीं जाने देते थे कि एग्जाम है कि हम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव थी पढ़ाई के लिए, हमें वो भी नहीं करने देते थे. आज के जमाने में भी ऐसे ही है, जो पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है समर डॉक्टर ही बन रहा था आई गेस इनिशियली. अच्छा उसके बाद फिर वो लड़की भी डॉक्टर बन रही है. तो वो अब ये चीज इसके अंदर हमें ये दिखाना चाहिए कि फोकस प्रायोरिटीज को हमें दिखाना चाहिए कि आप कहानी में फिक्शन में जाएं, लेकिन ऐसा ना चले जाए कि प्रैक्टिकलिटी आपने में कहा कि इस एज में ये चीजें होती हैं, बट आई अग्री विद आबिस के उसको ग्लोरीफाई करके ऐसे दिखाना कि इट्स प्रैक्टिकल. आई थिंक इट्स नॉट. नहीं लेकिन जेंजी में भी ये चीजें होती है. आजकल के जेंजी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं करते, वो अपने करियर चीजों पर ज्यादा फोकस्ड है. करियर बिल्कुल पैसा चाहिए. ये बात बिल्कुल सही है. ये जेंजी का नहीं है. पहले तो सिर्फ खवातीन पे इल्जाम था गोल्ड डिगर का, आजकल मर्द भी गोल्ड डिगर है. अच्छा ये जो आपने, लेकिन वो गोल्ड डिगर में आओगे, लेकिन जो आपने बात की कि आजकल की जेंजी एक्चुअली बड़ी समझदार है, बहुत प्रैक्टिकल मोहब्बत. उनकी मोहब्बतें ऐसी नहीं है. टिक मार्क्स उनकी पूरी, लेकिन जो कुछ मासूम लोग हैं उनको तो आप खराब कर रहे हैं ना. आपकी मिडिल क्लास सोसाइटी ज्यादा है, आप क्या कर रहे हैं, आप उनको उनके ख्वाब बेच रहे हैं और बुरे तरीके से बेच रहे हैं. आप सोसाइटी में इन चीजों को एक्सेप्टेबल बना रहे हैं. जैसे इन्होंने कहा कि वो दिखा दिया कि वो ऑफिस गई, वहां उसने एक अमीर आदमी से शादी कर लिया, जो भी ऐसा नहीं होता. क्योंकि आप जिस माशरे में घूमते हैं, अगर मैं टीवी पे काम करती हूँ तो मैंने अपने अतराफ में मतलब एक एक्टर से शादी की ना. आप जिस फील्ड में होते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस खानदान में आप पाते हैं, आप अपने जैसे लोगों से ही शादी करते हैं. तो आप लोगों को लोगों के ख्वाब बेच रहे हैं ताकि आपकी रेटिंग ज्यादा है, आप पैसा कमाएं. उसमें आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस कर दी है. आप वो चीजें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बना रहे हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में. मुझे मेरी अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी की बात याद आ गई. ऐसी बहुत सारी चीजें होती तो मेरी क्या दिखाने की जरूरत थी बेटा, तो शेयर देने वाली बात होगी अगले को कि अगला क्या कि अच्छा ये चीजें भी हो रही हो, मैंने सब कुछ वो कॉन्सेप्ट इतना कंप्लीट था, वो कॉन्सेप्ट इतना कंप्लीट था परवरिश वाली बात कि उसमें अगर ना भी डालते तो वो सब कुछ सही था. वो एम्बिशियस लड़का था. नहीं, आई थिंक वो रेटिंग वाला तो उनको मिला होगा. आई थिंक दिस इज द पॉइंट वेयर कंटेंट कम्स. वो एंगल से रेटिंग तो आई होगी. आपने हम सैमुअल की फिल्में भी देख लें, वो लिटरली वो एक फिल्म बना लेगी कॉन्स्टिपेशन पे. आप उनकी पीको फिल्म देख लें, बहुत सारी डिफरेंट चीजें बना लेगी.
ہمیں ہر چیز میں لو سٹوری کو لانا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہی بات ہے کہ ہم اب اس وقت بنا ہی ڈرامہ انسٹاگرام کے لیے رہے ہیں. ہاں آپ یقین کریں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈرامہ نہیں دیکھتے لیکن ان کو پورا ڈرامے کے بارے میں علم ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے کہ وہ بس ٹک 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 ریل دیکھی, اچھا 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 یہ ہوا, اچھا اب یہ ہوا, اچھا یہ خیالات کا اظہار کرنے کے لیے وہ سب کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں. اور ایک جو یہ والا پروفیشن ہے, جو ڈائریکٹر کا پروفیشن ہے, میرا خیال ہے سب سے مظلوم پروفیشن ہماری انڈسٹری میں. کیوں؟ آپ یقین کیجئے ڈائریکٹر نے ایک سین کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فضیلہ اس جملے کے بعد توثیق کے آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے اور پلک جھپکنی ہے, تھوک نکلنی ہے اور پھر اگلا جملہ بولنا ہے. اس پلک جھپکنے اور تھوک نکلنے میں نے بہت بڑا ایک کیریکٹر کو میں نے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ عابد صاحب کا ڈرامہ ہے, فضیلہ قاضی اس کے اندر یہ سین کر رہی ہیں اور خالہ رضیہ بیٹھ کے اس کو 2x پہ دیکھ رہی ہیں. 2x پہ ڈرامہ, ہاؤ کین یو ایور واچ؟ مطلب ڈائریکٹر کے ساتھ ظلم ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے نیوانسز اس میں دکھائے ہیں, چھوٹے چھوٹے جیسچرز دکھائے ہیں. اگر اس نے درخت سے ایک سین شروع کیا اس کی کوئی وجہ ہے, آپ 2x پہ ٹرن 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 آگے کر 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 کے لو جی یہ جا وہ جا. تو میرا خیال ہے کہ دل پہ چھریاں چلتی ہوں گی ڈائریکٹر کے جب اس کی کریشن جو ہے وہ آپ 2x پہ دیکھ رہے ہیں, ڈبل سپیڈ پہ دیکھ رہے ہیں. خالہ رضیہ نے 5 ڈرامے اور بھی پکڑے ہوئے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. ایگزیکٹلی خالہ رضیہ نے اس کے بعد اور پھر وہ پھر کرٹیسائز ایسے کریں گے جیسے کہ انہوں نے باقاعدہ غور سے دیکھا. اچھا یہ بھی وجہ ہے کہ ہم ایک ایک اس پہ ڈیٹیلنگ پہ اب نہیں جاتے کیونکہ لوگ بھی ایک ایک ڈیٹیل کو نہیں دیکھتے. لوگوں میں جلد بازی اب وہ اٹینشن سپین کہاں ہے؟ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, یہ ہم جو خالہ رضیہ کی بات کر رہے ہیں, خالہ رضیہ وہ جو نارمل گھروں میں خواتین بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, نہیں خالہ رضیہ اور ہر ایک کے پاس ہے خالہ رضیہ ہوگی جس میں میری گھر میں ایک بیبی خالہ بھی آ جاتی ہے. ہمارے سب گھروں میں لٹرلی واقعی سے. اور لوگوں کا نا آج کل کیونکہ اتنا کانٹینٹ آپ کے پاس آلریڈی ہے تو آپ کو تو مجھے اور دیکھنا ہے. یہ تو وہ والی بات ہوگی نا, واٹس ایپ پہ آپ کو وائس نوٹ آتا ہے, آپ 2x پہ سن لیتے. ہاں بھئی ایک زمانے میں نا اس پہ زی پہ یا ڈرامے جو آیا کرتے تھے جو لائن سے 7 بجے سے شروع ہوتے تھے اور 10 بجے تک, تو اب وہی حال کر دیا انہوں نے اسٹار پلس پہ جو آتے تھے کہ وہ سب میک اپ کر کے سو رہی ہیں, یوں مردے کی طرح نہیں, مردہ تیار ہو کے سو رہے ہیں, مردہ یوں ہی تیار ہو کے اٹھ جاتا ہے فل. یہ میں آپ سے پوچھوں گی میک اپ کیوں نہیں منع کرتے میک اپ پہ, یہ ٹوکتے سنتی نہیں ہیں لڑکیاں عورتیں, آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ والی بات ہے کہ اچھا میں اس وجہ جانے سے پہلے کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہے, فرا لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک, فرا آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. میں نے جی اس میں کچھ تھوڑا سا یہ جو ہیں ان سے پوچھنا تھا کہ ان چیزوں میں ڈراموں میں یہ اتنا زیادہ اگریشن دکھائے اور وائلنس اس حد تک دکھائے. کئی ڈرامے ہیں, نام تو میں نہیں لینا چاہوں گی, کہ میرا جو 10 سال کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس ڈرامے میں فیصل قریشی نے یہ کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ تو میں اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے کسی سے باندھ کے تو ایسے کروں گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس حد تک اگریشن دکھانے کا کیا ڈرامے میں چکر ہے؟ جی میں بالکل آپ سے بہن اتفاق کرتا ہوں. ایگریشن میرا خیال ہے کہ انسان کی سب سے خطرناک ایجادات میں سے بندوق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور ایٹم بم ہے اور توپ ہے اور گولے, ہم تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. فرا میم آپ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, ایگریشن بہت زیادہ وائلنس ہو گیا. لیکن پھر وہی بات ہے, جس طرح گورے رنگ کی خوبصورت لڑکی وہ کہتے ہیں جی یہ اسکرین بکتی ہے, بالکل اسی طرح سے انسان کی یہ جو ایگریشن کی جو جبلت ہے وہ بھی جو گھر بیٹھا انسان دیکھ رہا ہے اس کو بھی اس کے اندر کچھ ویسے کچھ اٹریکشن فیل ہوتی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اسی لیے پھر وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کاپی پیسٹ کی, اگر ایک ڈرامے میں کوئی ایگریشن کا سین جو ہے وہ انسٹاگرام کے اوپر اس نے 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا وٹ ایور ویوز لیے, پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہی ایگریشن دوسرے میں ملاؤ. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, میں آپ سے بالکل متفق ہوں, اور بالکل میرے خیال سے جس ڈرامے کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں واقعی بہت ایگریسو سینز تھے, لیکن شاید پھر وہ کہانی اس کردار کی مظلوم پھر جسٹیفیکیشن یہ آتی ہے کہ اس کردار کی مظلومیت, بچہ تو جسٹیفیکیشن نہیں دیکھے گا. اور آپ اس میں امپریشن 10 سال کے بچے پہ پی جی 18 بھی نہیں لگا سکتے, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جس میں ہم نے بھی پی جی 18 لگایا ہوتا ہے, وہ بچے مجھ سے زیادہ بچیاں کری ہوتی کہ اچھا آپ نے فلانی یہ خواتین کی پرابلم کے حوالے سے بات کی تھی, تو میں نے کہا بچہ ہم نے پی جی 18 بھی لگایا تھا. ٹریگر وارننگ کی تھوڑی سی ہونی چاہیے. سوری ایک چیز تو میں فرا کو مشورہ, بالکل مدیہ نے ٹھیک بات کی ہے, صرف وائلنس نہیں, میرے خیال میں یہ میرا ذاتی خیال اور شاید بہت سے لوگوں کو اچھا نہ لگے, میرے خیال میں
15 साल से कम उम्र के किसी भी लड़के को कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन आप ये बात करें वो स्क्विड गेम देख वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, लेकिन वो चाहे या तो उसके अंदर अल्फा मेल मिसोजिनिस्टिक वैल्यूज आएंगी या वो आप उसको फ्यूचर का हस्बैंड तैयार कर रहे हैं भैया। आप मुझे बताएं वो नेटफ्लिक्स पे उनके पास रसाई है ना, वो देखें वो स्क्विड गेम्स देख रहे हैं, ये 15 साल से बच्चे नहीं तो उस पे चेक लगाएं, उसको वो भी ना देखें। ये चेक एंड बैलेंस जरूरी है। अच्छा एक चीज मुझे बताएं कि डायरेक्टर जैसे उन्होंने लुक्स के वाले से बात की और जैसे फजीला जी ने बात की कि हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो सो के भी उठेंगे, उनका बहुत सारा मेकअप होगा, घर में कोई अल्लाह माफ करे मैयत वाला सीन हो जाए तो उसमें भी दिखाते हैं कि जी। अच्छा इसमें मैं एक और नहीं जनाजा मेकअप के अलग शेड्स जी और वो अलग शेड्स होते हैं आपको पता है। और मैंने अल्लाह माफ करे मैंने अब वो एक्चुअली रियल लाइफ में भी देखना शुरू कर दिए हैं कि लोगों ने उसका भी मेकअप अल्लाह माफ करे तैयार किया हुआ है। बिल्कुल होगा मेकअप का। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक प्रोसेस जो है ना हमारा ये मेकिंग का जो एग्जीक्यूशन के ऊपर जब ड्रामा जाता है ना, अच्छा इसके अंदर हमारा एक जो प्लानर होता है जो हम जिसको हम एसोसिएट डायरेक्टर कहते हैं, उसका बड़ा गेम होता है, उसका इंटेलेक्चुअल होना बड़ा जरूरी है आपके एडी का। हाँ एसोसिएट का जो भी होता है वो क्या, उसमें मसला क्या होता है कि जो प्लानिंग होती है ना, अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन हाउस के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रेशर में काम कर रहा होता है, जिसको ऑर्डर होता है कि भाई तुमने 9 सीन क्यों नहीं किए। अब प्रोडक्शन हाउस ने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा हुआ, प्रोडक्शन हाउस में जो पूछता है ना कि यार क्यों नहीं हुआ, उसको नहीं पता कि आज हमने किस तरह के सीन करने। अब मिसाल के तौर पे सुबह हमने किया है कि शादी से वापस आए, उसके बाद हमें जनाजा भी करना है क्योंकि डेटे नहीं है, डेटे उनकी खराब हो जाएंगी। अच्छा कर लो, तो किसी को हो गया किसी का रह गया, आ जाओ, वो प्रेशर में बेचारा वहां चल रहा है, वो चल रहा है प्रोडक्शन हाउस के प्रेशर में कि मेरा नुकसान मत कर देना तुम, क्योंकि एवरीथिंग इज आप ये ऑर्बिटिंग अराउंड द फाइनेंस रिस्पांसिबिलिटी है ना। सॉरी आपकी बात काट रही हूं। अब यहाँ मैं आपको बताऊं, अपनी भी जिम्मेदारी, एक्टर की जिम्मेदारी आती है, ठीक है एक्टर की जिम्मेदारी आती है कि अगर मैं सबसे पहले तो मैं कहता हूँ एक्टर्स को, ये मैं कहता हूँ कि यार जब मेकअप पे आप बैठ रहे हो ना सुबह आके पूछ लो, आप पूछ लें कि मेरा कौन सा सीन है। बिल्कुल मुझे ये ना बता, नहीं पूछते, वो कहते हैं कि इसको कंटिन्यूटी दिखा दो। अब वो एक जो नॉन एक्टर है जिसका काम स्केजुलिंग करना है, हमें सुबह बेडरूम का सीन करना है, अब बेडरूम का सीन अगर करना है तो आप, मैं चाहता हूं कि मेरा एक्टर कंटिन्यूटी पे मिले। ब्रेक लेने से एतबार से मुझे क्रिटिक बड़े अच्छे लगता है कि वो फिर वो कह देते हैं कि जी आपने मेकअप क्यों किया था, क्योंकि एक्टर इनकी ना सुने, शायद क्रिटिक्स की सुने। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी मसला ये है बेसिकली कि हम ब्रेक में आपको पता है हमारे पास 2 आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे पास डायरेक्टर बैठे हुए हैं, हमारे पास यहाँ पे राइटर बैठी हुई है, यहाँ पे जर्नलिस्ट बैठी हुई है और फिर यहाँ पे एंकर बैठी हुई है, तो हमारी डिस्कशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे ये बताएं, जिसमें हम पहले ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्यों हमारा जो एक्टर है, क्योंकि ये भी बहुत सारे जो हमारे सीनियर एक्टर्स आते हैं शो में, तो वो ये बात करते हैं कि जी आजकल के जो हमारे जो एक्टर्स हैं उनको ज़्यादा टेंशन ये नहीं होती कि हमारी डायलॉग की डिलीवरी कैसी थी, वो ये कहते हैं नहीं जी मुझे इस जगह से जो है मेरा शॉट लो, मेरे जगह शॉट लो। और वो जो मेकअप के बारे से बात कर रहे थे, तो क्या आपकी उसमें कोई से होती नहीं कि अगर कोई एक्ट्रेस ने बहुत मेकअप किया हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आप मेकअप उतारें? बिल्कुल हमारी रोने वाला सीन है कुछ भी ऐसा, बिल्कुल हमारी से होती है, लेकिन बात क्या है कि एक ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना प्रोडक्शन टीम पे या डायरेक्टर पे डाल देना ठीक नहीं है। आप एक्टर हैं, आप एक्ट करने आए, आप किसी कैरेक्टर को प्ले करने आए, किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करने आए। एक्टर का काम क्या होता है? किसी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करना, ये एक्टिंग होती है। आप वो करने के लिए आए, लेकिन आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मैं 100% श्योर हूँ और जो मेरे एक्सपीरियंस में कि जितने भी अभी हमारे पास एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, they don't fall on the criteria of acting. They don't know how to act. And they don't know how to play a character. आप फिर उनको रिप्लेस क्यों नहीं करते? जब कहाँ से लाए हम लोग, कहाँ से लाए? अभी क्या मकसद हो गया है कि हमारा मकसद क्या हो गया है कि सारे एक्टर प्रेशर होता है कि गोरा होना चाहिए, क्योंकि नहीं मैं थोड़ा सा जिस तरह किस्म का मेरा क्राफ्ट है ना वो रियलिज्म पे बेस करता है, लेकिन चैनल का क्राफ्ट मेरे क्राफ्ट से मैच नहीं करता, तो हमारा एयर क्राफ्ट जो ना हमेशा ये भी मुझे बताएं, ठीक है। एक तो जो हीरोइन हमेशा हमने कभी सावनी रंग की हीरोइन देखी नहीं है, एक चीज मैं आपको, और अगर वो सावनी रंग की हीरोइन होगी तो वो 3 सालों में एक ड्रामा बनेगा जिसका होगा ही प्रोटैगनिस्ट ही होगी कि एक सावनी लड़की की हीरोइन थी और ये जो उसकी शादी नहीं हो रही थी, और वो जो लड़के जिनकी एक जैसी दाढ़ियां हैं और ये सारे हमारे हीरो भरे पड़े हैं। अच्छा, उसकी वजह में डिफरेंट लुक का हीरो क्यों नहीं है? ये मैं वो अपनी बात को कंप्लीट कर लूं कि जो हमारे पास जो एक्टर्स आ रहे हैं ना, वो एक्टर एक तो एक्टिंग का बारे में ज्यादा नहीं जानते,
उनको वो जो एल्गोरिथम जो है ना इंस्टाग्राम का, वो उसके हिसाब से आते हैं। वो सबसे पहले सुबह सुबह आएंगे, और मैं सीनियर एक्टर्स भी हैं इसके अंदर, जिन अब सब लोग जानते हैं, बहुत सीनियर भी है, जूनियर भी है, हर आदमी। आपने रोल मॉडल बनना पड़ता है ना। अब क्या होता है, सुबह सुबह आएंगे, इंस्टाग्राम का मेकअप होगा, लोकेशन प्रोडक्शन हाउस ने की है, ड्रामा बनाने के लिए की है, पूरी टीम बैठी हुई है, आपका मेकअप हो रहा है, और आप उस प्रोडक्शन हाउस के पैसे की लोकेशन के ऊपर खड़े होके आप इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं। इंस्टाग्राम की आप भाई आप करें, आप सुबह 9 बजे उठ के जाएं, आप हायर करें कोई जगह, तस्वीरें खींच के आ जाए हमारे पास। आप हमारा काम करने आए, अपना काम करने ना आए। आप फोकस करें इस एक्टिंग के ऊपर। एक्टिंग पे कोई फोकस नहीं करता, कैरेक्टर प्लेइंग के ऊपर कोई फोकस नहीं करता। एक डायरेक्टर है बेवकूफ, वो बता देगा आपने ये करना है इस वक्त। अगर मैं ना पढ़ूं स्क्रिप्ट, आप स्टेटमेंट सही करें पहले। कोई नहीं, सब नहीं। अच्छा नहीं, आप अपने बड़े वो नए उनकी इस वक्त ज्यादातर ऐसा हो गया कि ऐसे भाग दौड़ में काम चल रहा है, एक्टर को स्क्रिप्ट का पता नहीं होता ज्यादा। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा देखिए मुझे बताइए, फिर यहाँ से भी मेरे नजदीक जो मेरे नजदीक हुए कि आप जब कोई बड़ा किरदार अदा कर रहे होते हैं तो उसमें आप लिटरली उस किरदार के अंदर जाते हैं। सो अगर आपके पास ये टाइम ही नहीं कि आप एक ट्रांजिशन के थ्रू गुजरे हैं और आप उसमें ये करें, तो फिर वो आप डिलीवर क्या करेंगे? कि आपको भी फिर प्रॉब्लम होती है कि जो एक्टर असल में अपने उस रोल में नहीं आ पा रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस शेनानिगन्स? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और फिर क्या होता है कि जैसे क्योंकि मैं एक कैरेक्टर का आर्क लेके चल रहा होता हूँ, जब जो मेरा जो क्राफ्ट है वो कैरेक्टर के आर्क पे चल रहा होता है, इसीलिए मैं राइटर के साथ बहस भी करता हूँ कि इसको चेंज करो, क्योंकि मैंने कैरेक्टर्स के वांट्स बनाए हुए होते हैं कि इसको यहाँ लेके जाना है, इसको यहाँ लेके जाना है। सबकी डेस्टिनी होती है, डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाना है। तो अब मैं उस हिसाब से चल रहा होता, तो मैं कैरेक्टर्स के ऊपर बहस करता हूँ। मैं राइटर को फोन करके इसकी क्या जॉब है, इसने क्या पढ़ा है, ये कितने साल का है, किस वक्त में पैदा हुआ था, इसका क्या स्टार हो सकता है, मैं इस तरह की बातें करता हूँ। तो वो पागल होना शुरू हो जाता है। ये तो असल में एक्ट्रेस मैं तो पर्सनालिटी ट्रेट्स बनाना, अच्छा एक्टर नहीं कर रहा है काम, हालांकि ये साइको एनालिसिस कहलाता है किसी भी कैरेक्टर का, ये एक्टर का काम है। क्योंकि एक्टर तो मुझसे नहीं पूछेगा, मुझे पता है। अच्छा, कॉलर में पूछना भी नहीं है। मैं कॉलर की तरफ भी जाऊंगी। साथ में तौसीफ साहब, आप पे एक इल्जाम भी है कि आप आते साथ इसलिए भेंट होगी कि आपका रंग गोरा था, तो जरा ये गोरे जमाना आपके वक्त जाओगे, लेकिन मलिक साहब ऐसे कॉलेज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा टॉपिक है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मैं थोड़ी सी बात ये करूंगा, मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ साहब इस बात की तौसीफ करेंगे कि हमारा जो ड्रामा था, जबकि दूसरे मुल्क में भी घर वगैरह पे लोग देखते थे, बड़ी तारीफ होती थी। उस वक्त ड्रामा बनाने वालों के पास भी टाइम था और ड्रामा देखने वालों के पास भी टाइम था। आज ना बनाने वालों के पास टाइम है, ना देखने वालों के पास टाइम है। हम ये सोचते हैं कि हमें आज क्या देना ड्रामे में, लेकिन लोग अक्सर प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि लोग यही देखना चाहते हैं। देखिए, ये नहीं बात होती। ट्रेंड जो चल रहा है वो नहीं, हमने ट्रेंड बनाना चाहिए। आपके पास आज टॉपिक नहीं है। इशफाक साहब ड्रामा लिखते थे, अमजद लिखा करते थे, बानो कुछ या मकाफात अमल पे लिखती थी। आज वो उसकी बड़ी सख्त जरूरत है। हमें मकाफात अमल पे लिखना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि आज हम जो बोएंगे वही कल को काटेंगे। ये बहुत अच्छे टॉपिक है। अल्लामा इकबाल के शेर पे लिखें कि कोहे तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। आज इतने टॉपिक हैं, आप ट्रेंड सेट करें। ट्रेंड सेट करेंगे, नौजवान नस्ल उसको फॉलो करेगी। वो हम क्यों नहीं कर पाते? राइटर भी हैं, बड़े अच्छे राइटर थे, उनको पजीराई मिली हमारे। पहले हमारा जो प्रोड्यूसर था वो एक मेंटोर होता था। आज हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लोग इतना नहीं जानते। वो एक अपनी पर्सनैलिटी बनाए, अपना एक अच्छा जो हमारी रवायत है वो देनी चाहिए ड्रामों के अंदर। थैंक यू। हम नहीं दे पा रहे। आखिरी बात करूंगा, हम बुराइयों को, तशद्दुद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो इतने बड़े स्टेटस दिखा के लोगों को आप एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे हैं। लोग तो अपनी जिंदगी बेचारे खराब कर रहे हैं इन चीजों को देख के। बुराइयों को ग्लोरीफाई ना करें, हकीकत बताएं और लोगों को बताएं। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात करूं, आज जुल्म और तशद्दुद इतना बढ़ गया है। लोगों को बताएं कि आपके कंधों पे जो फरिश्ते बैठे हैं वो अल्लाह ताला के SHO हैं। यहाँ FIR नहीं कटेगी, वो SHO फौरन FIR काट रहा है। ये लोगों को बताएं अमली तौर पे। आप राशिद साहब ने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। I am so proud of myself as well that I have such a well aware audience जो मुझे देख के इस पे thank you so much। ये वो ऑडियंस है ये जो जिस पे इस ऑडियंस पे या ऑडियंस पे आज हमारी शायद वक्त की कमी के बायस बात नहीं हो सकी। और ये बहुत अहम है कि राशिद साहब जैसे लोग ही
وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ٹرینڈ سیٹ کریں. دیکھیں کابشیں ہو رہی ہیں, کابلی پلاؤ ایک اس کی مثال ہے, اور بہت سی مثالیں ہیں. آج ہم نے بہروپیہ پہ بہت زیادہ بات کی. اب بہروپیہ کی ریٹنگ, آئی بالز کی ریٹنگ اتنی اچھی نہیں کی گئی, کنٹروورسی اپنی جگہ, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کم از کم ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پہ کام کرنے کی کاوش کی گئی. لیکن راشد بھائی مسئلہ پھر وہی آتا ہے نا کہ اس میں کوئی ساس نہیں تھی تو کوئی بہو نہیں تھی, اور کوئی میں بھی یہاں سے کہنا چاہوں گی. دیکھیں میں جب شو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بھی, ہماری بہت پورا پینل ہمارا بیٹھتا ہے جو ہمارے, اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹاپک کیا کریں, ہم کوشش کرتے ہیں پڑھے لکھے جو ہم وہ ٹاپکس نکالے بھی. اچھا لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں یار یہ نہیں کرے نا کیونکہ فلانی چیزیں کرے تو ریٹنگ نہیں آ رہی. پھر ہم کہتے ہیں یار ہم تو پڑھی لکھی آڈینس کے لیے بنا رہے چیزیں, ہم کہتے ہیں پڑھی لکھی نہیں تھوڑا عام میسز کے لیے. اب لوگ ویسے تو کہتے تھے کہ مارننگ شو میں صبح شادیاں ہو رہی تھیں. ارے بھائی تو جہاں پڑھی لکھی چیزیں ہو رہی تھیں وہ بھی تو دیکھیں نا. آپ بھی تو ٹک ٹاک وغیرہ, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اچھی چیز بنائیں آپ نہیں دیکھتے. آپ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ زبان باہر نکال کے چھلانگے مار رہا ہے, آپ اس کو ویوز دے رہے ہیں, وہ اور چھلانگے مار رہا ہے. تو ہماری آڈینس پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ ریجیکٹ کریں ایسے لوگوں کو. راشد صاحب کے لیے میرا ایک میسج یہ ہے کہ آپ نے جس زمانے کی بات کی نا اس وقت اٹھ کے جانا پڑتا تھا چینل چینج کرنے کے لیے, صحیح, تو لوگ سستی میں بھی نہیں جاتے تھے. آج کے زمانے میں ایسے چلا جاتا ہے چینل, اگر ذرا سا ٹائم ضائع, وہ ان کو لگتا ہے ٹائم ضائع ہو رہا ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں اشفاق احمد صاحب آج اگر ڈرامہ لکھتے تو فیل ہو جاتا؟ باخدا آج فیل ہو جاتا, کیونکہ جو کمرشلزم اس وقت چل رہا ہے. میں آپ کو آج بھی ہمارے پاس بہت اچھے اچھے رائٹر ہیں, ٹرسٹ می, بہت اچھے اچھے رائٹر ہیں. محمد احمد صاحب اتنے ہمارے اچھے رائٹر ہیں. اور کیوں فیل ہو جاتا؟ وہ اس لیے فیل ہوتا ہے کیونکہ ان کو ڈکٹیشن نہیں لینی نا, ان کو بھی وہ اس لیے بھی فیل ہو جاتا کہ آپ نے اپنے ناظر کا دیکھنے کا معیار اتنا گرا دیا ہے کہ وہ پھر اشفاق احمد اس معیار کو چھو ہی نہ پاتا. وہ ڈپریشن میں ہوتے کہ میں کہاں زندہ ہوں. ہاں صحیح بات ہے, بچا لیا. بھائی دیکھیں اب میں کہہ رہی ہوں کہ بہت اچھے ہمارے ایک بہت رسپیکٹڈ رائٹر ہیں اصغر ندیم سید صاحب, ابھی سول ایوارڈ کے لیے بھی ان کی نامینیشن ہوئی ہے, بلکہ میں انہیں مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں. انہوں نے ایک سیریل لکھا تھا آوازیں, ٹھیک ہے, وہ سیریل لکھا گیا تھا 94-95 میں. اس کا جو اسکرپٹ ہے نا, اگر آپ آج وہ سیریل دیکھیں گے نا آپ آج بھی ریلیٹ کریں گے اس کو آج کے حالات سے. جیسے مرزا غالب کی پوئٹری ہے نا, اگر آپ تب پڑھتے تھے اب پڑھتے تھے آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ہر وقت سے. اگر غالب زندہ ہوتے ہیں میں کہہ رہی ہوں ریلیٹ کرتے. ایک سین میں نے دیکھا جس کے اندر وہ کوانٹم فزکس ڈسکس کر رہے ہیں. فردوس جمال جیل میں کھڑا ہوا ایک آدمی کوانٹم فزکس ڈسکس کر رہا ہے. آئی تھنک فردوس جمال منچلے کا سودا تھا, منچلے کا سودا, اس میں وہ کوانٹم فزکس ڈسکس کر رہے ہیں. میں اس یہ جو میں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ان کے لیے, ان کے اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے الہی اوپر ان کے درجات بلند کرے, لیکن وہ جس طرح کے وہ صوفیزم, جس طرح کی وہ باتیں وہ کرتے تھے, بڑی اصلاحی باتیں ہوتی تھی. میں ان کی باتوں سے آج میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ لکھا ہوا, یہ سین لکھا ہوا چینل کے کانٹینٹ ٹیم کے پاس جائے گا, وہ پیٹھ پیچھے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں جانتا ہوں. اچھا میں آپ کی بات میں ایڈ کر کے مجھے کمپلیکشن پہ بھی آؤں گی کہ اس پہ بھی بڑا انحصار ہوتا ہے نا کہ آپ موسٹلی کرائٹیریا بھی ہے کہ آپ کمپلیکشن آپ کا اچھا ہونا چاہیے. جی آپ میرے گورے رنگ نہیں, آپ کے منہ ادھر کر کے نا تنزے مار رہی ہے, ہم ان کو فیس شیپنگ کریں گے. میں چاہ رہی کہ ورائٹی کا نہیں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آج کا ڈرامہ جو ہے مقبول نہیں ہے, تو آج کا ڈرامہ ابھی تک ہسٹری میں سب سے زیادہ مقبول اس وقت ہے. اس وقت جو ڈرامہ جتنا دیکھا جاتا ہے مقبول ہے کیونکہ یہ مقبول اسی لیے ہے. یہ مشہور ہے, دیکھیے مشہور ہے, یہ جیسے ڈرامہ ختم ہوگا نیا ڈرامہ آئے گا لوگ اس کو بھول جائیں گے. لیکن مقبول ہے وہ جو جن کی ہم بات کریں, وارث کی بات کریں, آوازیں کی بات کریں, یہ وہ جو کیونکہ پیک پر ہے, ٹرینڈنگ کرتا ہے, گلوبلائزیشن اس کو آسان بنا دیا, یوٹیوب سے ویوز انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے, تو اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں. کیونکہ دیکھیں نا ابھی آئے گا سب اس کی سب باتیں ہوں گی, میمز بنیں گی, کچھ عرصے کے بعد لوگ اس ڈرامے کو بھول جائیں گے وہ اگلے. لیکن اگر اچھا میسج ہوگا تو آگے چلا جائے گا. ہمارے پاس وقت بہت مختصر تھا, ہم انشاءاللہ اسی پینل کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم ایک اور شو آگے جا کے کریں, اور وہ مشہور اور مقبول کی بھی جناب اس کی بھی جنگ ڈراموز کو لے کے سے بات بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. شاد رہی آباد رہی, اللہ پاک آپ کو لا کے غم سے محفوظ رکھے, زندگی رہی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.